सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। जे हों जाना आखा नाही, कहना कथन न जाय। गुरहाय कदे बुझाई, सबना जियां का एक दाता। सो मैं विसर न जाय। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। सलोक देनहार प्रभ छोड़ कर, लग है आन सुआए। नानक कहू ना सिजई, बिन नावै पत जाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, आप जी अति वडभागे हो जो सतगुरां दे सन्मुख बैठ के सतगुरु जी की पावन पवित्र बाणी की विचार गुरु साहब जी की कृपा नाल लड़ीवार सरवण कर रहे। सतगुरु जी की यह पावन बाणी जिहड़ी सुखमनी साहब है, सिख कौम दे विच सब तो वध पढ़ी जाने वाली बाणी है। पर मेरा मनना है कि ये बाणी जिहड़ी है सानू बार बार नाम जपण की प्रेरणा करती है। और इस बाणी दे विच सतगुरु जी ने सारे विषयां नू छूहण दा यतन कीता है। हाँ, जिहड़ा बाणी नू मन करके ध्यान दे नाल इहदी विचार नू समझ लैंदा है, तो ये जरूर है कि गुरु साहब जी की कृपा नाल ये मनना पएगा कि टुटिया होया मनुख, बेमुख मनुख जिहड़ा है वो सहजे ही सतगुरु नाल जुड़ सकता है। बड़े सौखे तरीके, सौखे शब्दां दे विच गुरु साहब ने बाणी विच समझाउण दा यतन कीता है। साहब जी अज कृपा कर रहे हैं। सलोक देनहार प्रभ छोड़ के, जिहड़ा अकाल पुरख सारियां रहमतां दा मुजस्समा है, सारियां दातां देण वाला है, मनुख उस परमात्मा नूं छड्ड के होर होर सवादां दे विच लगा है। देनहार प्रभ छोड़ के लागै आण सुआए। सुआए कहंदे स्वाद। नानक कहू ना सिजई। सिजी मतलब कामयाब नहीं हो सकता, कदे मनुख ये सफल नहीं हो सकता जिंदगी दे विच। अगे कहते हैं बिन नावै पत जाए। नाम तो बिना, परमेश्वर दे नाल जुड़न तो बिना ये इज्जत गवा के संसार तो चले जाता। इसकी कोई इज्जत नहीं है परमात्मा दे नाम दे नाल ही। जे जीवै पत लथी जाए, सब हराम जे ता किश खाए। अगे सतगुरु महाराज जी कृपा कर रहे, साडी जिंदगी की अवस्था दस रहे आ। जिहड़े मनुख हमेशा ही परमात्मा दे नाल गिले करते हैं, परमात्मा नूं उलांभे ही दिंदे रहंदे, सारी जिंदगी उन्हां दी निकल जाती है। सतगुरु जी उन्हां नूं समझाउण दा यतन कर रहे हैं। अष्टपदी 10 वस्तु लै पाछे पावै। हुण भाई जो भी दिता है वो तेनू परमात्मा ने ही दिता ना, अकाल पुरख ने ही दिता है। हुण 10 चीज़ां तो लैके भुल गया, 11वीं दे वास्ते जिहड़ी नहीं मिली ਉਹਦੇ वास्ते गिला करता। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ दो फर्क ਹੁੰਦਾ, मनमुख ਤੇ गुरमुख ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत फर्क ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ मनमुख है वो गिले जरूर करता ਤੇ ਨਾਲ शुकराना भी नहीं करता। ਜਿਹੜਾ मनमुख ਹੁੰਦਾ गिले जरूर करता, उस तो इलावा वो शुकराना भी नहीं करता। ਤੇ ਜਿਹੜਾ गुरमुख है वो ये अरदास करता, जो सतगुरु मिलिया तेरी कृपा ਦੇ ਨਾਲ मिलिया, जो मैनू नहीं मिलिया वो मेरे वास्ते ठीक नहीं होएगा, वो मेरे वास्ते ठीक नहीं होएगा, इस करके तू दिता नहीं है।
ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਿਲੇ ਕਰਦਾ, 10 ਵਸਤੂ ਲੈ ਪਾਛੇ ਪਾਵੈ, ਏਕ ਵਸਤ ਕਾਰਨ ਵਿਖੋਟ ਗਵਾਵੇ, ਆਪਣਾ ਇਤਵਾਰ ਹੀ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕ ਭੀ ਨਾ ਦੇ 10 ਭੀ ਹਿਰ ਲੈ। ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਦਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਏਕ ਭੀ ਨਾ ਦੇ 10 ਭੀ ਹਿਰ ਲੈ ਤੋ ਮੂੜਾ। ਇਹ ਮੂਰਖਾ ਕਹੋ ਕਹਾਂ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਠਾਕਰ ਸਿਉ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ। ਚਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋ ਕੀਜੈ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰਾ। ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਲਾਗਾ ਪ੍ਰਭ ਮੀਠਾ। ਮਨ ਇੱਥੇ ਮਨ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹਰੇਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੌੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭਨਾ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏ ਦਾ, ਤਿਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਖਤ ਬਸਾਲੇ ਤੂੰ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ, ਘਾਸ ਵਡਾਵੇ ਕੇਤਕ ਬੋਲਾ। ਜੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਲਾਗਾ ਪ੍ਰਭ ਮੀਠਾ ਸਰਬ ਸੂਖ ਤਾਹੂ ਮਨ ਬੁੱਠਾ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਵਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਜਾਣੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਮਨਾਇਆ, ਹਾਂ ਉਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਥੋਕ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਪਾਇਆ। ਥੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪਦਾਰਥ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਗਣਤ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਦੇ ਰਾਸ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੇਣਾ। ਅਗਣਤ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਦੇ ਰਾਸ, ਖਾਤ ਪੀਤ ਵਰਤੇ ਆਨੰਦ ਉਲਾਸ। ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਅਮਾਨ ਕਛ ਬਾਰ ਸੋਲੇ, ਜੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ, ਅਗਿਆਨੀ ਮਨ ਰੋਸ ਕਰੇ। ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿਓ, ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ 2 ਭਰਾ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਭਾਈ ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ। ਅਫਸੋਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 4 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ, 4 ਨੌਹਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, 4 ਦਾ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ। 4 ਦੇ ਨਾਲ 4 ਘਰ ਤਾਂ ਵਸ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਭਾਈ ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ 4 ਕਾਰਾਂ ਖਿੱਚਦੇ, ਲਕੀਰਾਂ ਖਿੱਚਦੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 4 ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੀਕਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇ। ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੋਈ ਗਮੀ ਹੋਈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਸਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਿਖਦੇ ਆ।
चार मोए तो क्या पिया जीवत कई हजार। ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਅਮਾਨ ਕਛ ਬਾਹਰ ਸੁਲੇ, ਰੋਸ ਕੌਣ ਕਰਦਾ, ਅਫਸੋਸ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਿਆਨੀ ਮਨ ਰੋਸ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਆਪ ਹੀ ਖੋਵੈ, ਬਹੁ ਰਸ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਕੀ ਵਸਤ ਤਿਸ ਆਗੇ ਰਾਖੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਾਨੈ ਮਾਥੇ, ਮੱਥੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਸਤੂ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਤੇ ਚੌਗਣ ਕਰੇ ਨਿਹਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਚੌਗਣਾ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਦਿਆਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਮਾਇਆ ਕੇ ਹੇਤ, ਅਨੇਕ ਤਰੀਕੇ ਆ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਸਰ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰ ਪਰ ਹੋਵਤ ਜਾਨ ਅਨੇਤ, ਇਹ ਨਿਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ ਸੰਸਾਰ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਰਖ ਕੀ ਛਾਇਆ ਸਿਉ ਰੰਗ ਲਾਵੈ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਛਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਨਸੈ ਉਹ ਮਨ ਪਛਤਾਵੈ, ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਚਾਲਣ ਹਾਰ। ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਾਏਮਾਨ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਇਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੇ ਪੱਤੇ ਹਰੇ ਆ ਤੇ ਪੱਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਆ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਰਾਤ ਆਉਂਦੀ, ਰਾਤ ਆਉਂਦਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ। ਆਪੇ ਲਾਇਓ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਚੱਲਣਹਾਰ, ਲਵ ਟਰਿਓ ਤਹਿ ਅੰਧ ਅੰਧਾਰ। ਇਹ ਅੰਨਿਆਂ ਦਾ ਅੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ। ਬਟਾਊ ਸਿਓ ਜੋ ਲਾਵੈ ਨੇਹ। ਅੱਗੇ ਲੋਕੀ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਬਟਾਊ ਸਿਓ ਜੋ ਲਾਵੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋ ਹਾਥ ਨਾ ਆਵੇ ਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਖਦਾਈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਆਪ ਲੈ ਲਾਈ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਲਾਇਓ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਥਿਆ, ਮਿਥਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕੀ ਹੈ? ਮਿਥਿਆ ਤਨ ਧਨ ਕੁਟੰਬ ਸਵਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕਰਤਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ। ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਵਾਇਆ ਦਾ ਅਰਥ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮਿਥਿਆ ਤਨ ਧਨ ਕੁਟੰਬ ਸਵਾਇਆ, ਮਿਥਿਆ ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਮਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਤ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ। ਮਿਥਿਆ ਰਾਜ ਜੋਬਨ ਧਨ ਮਾਲ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਵਾਨੀ ਧਨ ਤੇ ਮਾਲ। ਮਿਥਿਆ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਕਰਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਕਾਮ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ। ਮਿਥਿਆ ਰਥ ਹਸਤੀ ਅਸਵ ਵਸਤਰਾ, ਰਥ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਥਿਆ ਰੰਗ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਪੇਖ ਹਸਤਾ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਥਿਆ ਧਰੋ ਮੋਹ ਅਭਮਾਨ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦਗਾ ਕਰਨਾ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਹੰਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ। ਮਿਥਿਆ ਆਪਸ ਉੱਪਰ ਕਰਤ ਗੁਮਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਗੁਮਾਨ ਕਰਦੇ, ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਸਤਰ ਹੈ ਕੀ? ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਤਿਰ ਭਗਤ ਸਾਧ ਕੀ ਸਰਣ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵੇ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ, ਚਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ।
ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਫਲਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਗਏ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਥਿਆ ਸਰਵਣ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਹਨ, ਜੇ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨਾਸਵੰਤ ਹਨ, ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਆ ਸਫਲ ਹਨ। ਮਿਥਿਆ ਹਸਤ ਪਰ ਦਰਬ ਕੋ ਹਿਰੇ, ਹਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ, ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਨਾਸਵੰਤ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇ ਪਰਾਏ ਧਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਵੀ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ। ਮਿਥਿਆ ਨੇਤਰ, ਇਹ ਨੇਤਰ ਵੀ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ। ਪੇਖਤ ਪਰ ਤਰਹਿ ਰੁਪਾਦ, ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਮਿਥਿਆ ਰਸਨਾ, ਇਹ ਜੀਭ ਵੀ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਅੰਨ ਸਵਾਦ, ਸਿਰਫ ਭੋਜਨ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੀ। ਮਿਥਿਆ ਚਰਨ, ਇਹ ਪੈਰ ਵੀ ਨਾਸਵੰਤ ਹਨ। ਪਰ ਵਿਕਾਰ ਕੋ ਧਾਵੇ, ਵਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੌੜਦੇ ਹਨ। ਮਿਥਿਆ ਮਨ ਪਰ ਲੋਭ ਲੁਭਾਵੇ, ਮਨ ਵੀ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ, ਜੇ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਿਥਿਆ ਤਨ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਪਕਾਰਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਿਥਿਆ ਬਾਸ ਲੇਤ ਵਿਕਾਰਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸਨਾ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਾਸਨਾ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਸਵੰਤ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਸਮਝੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਵੀ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਝ ਗਿਆ ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਮਿਥਿਆ ਸਭ ਭਏ, ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਸਮਝੇਗਾ ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ। ਸਫਲ ਦੇ, ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਸਫਲ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬ ਸਰੀਰ ਉਹ ਹੈ ਸਫਲ ਦੇ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਲੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਰਥੀ ਸਾਕਤ ਕੀ ਆਰਜਾ, ਸਾਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਬਿਰਥੀ ਸਾਕਤ ਕੀ ਆਰਜਾ, ਸਾਚ ਬਿਨਾ ਕਹਿ ਹੋਵ ਸੁੱਚਾ। ਸੱਚਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਰਥਾ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਤਨ ਅੰਧ, ਇਹ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਮੁਖ ਆਵ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਰਗੰਧ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭੜਾਸ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਦਗੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਦੁਰਗੰਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਬਿਰਥਾ ਬਹਾਏ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮੇਘ ਬਿਨਾ ਜਿਉਂ ਖੇਤੀ ਜਾਏ, ਜੇ ਬਰਸਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਬੱਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਬਰਸਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਬਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਮ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਅਰਥ ਹਨ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਉਂ ਕਿਰਪਣ ਕੇ ਨਿਰਾਰਦ ਧਾਮ। ਹੁਣ ਕੰਜੂਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਕੱਢਣਾ ਥੋੜੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੰਜੂਸ ਨੇ ਤਾਂ ਤਿਜੋਰੀ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਣੀ, ਬੈਂਕਾਂ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਣੀ, ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਅਰਥ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਉਂ ਕਿਰਪਣ ਕੇ ਨਿਰਾਰਦ ਧਾਮ, ਧਨ ਧਨ ਤੇ ਜਨ ਜਹ ਘਟ ਵਸਿਓ ਹਰ ਨਾਮ। ਧਨ ਜਨ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਿ ਬਲ ਬਲ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੱਦ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀਵਨ, ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮਿਲਣਗੇ, ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਰਾਵੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਲੱਗਣਗੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦਿਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਰਹਿਤ ਅਵਰ ਕਛ ਅਵਰ ਕਮਾਵਤ, ਕੰਮ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾ ਕੁਛ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਦੱਸਦਾ। ਉਹ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ? ਗੁਰੂ ਦੱਸੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਦਰਪਣ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਹੈ ਕੁਛ, ਰਹਿਤ ਅਵਰ ਕਛ ਅਵਰ ਕਮਾਵਤ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਤ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਖੋਂ ਗੰਢ ਲਾਵਤ, ਮੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਢਾਂ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਜਾਣਨ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਵੀਨ। ਪਰਵੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਣਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਨਹਾਰ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਨਾ ਕਾਹੂ ਭੀਨ। ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਭੇਖ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੁਰਮੁਖ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਫਲਾਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਨਾ ਕਾਹੂ ਭੀਨ, ਅਵਰ ਉਪਦੇਸੇ ਆਪ ਨਾ ਕਰੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਹੋਰਾਂ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਆਪ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਜਨਮੇ ਮਰੇ। ਹਾਂ, ਜਿਸਕੇ ਅੰਤਰ ਵਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਤਿਸਕੀ ਸੀਖ, ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਤਰੇ ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਤੁਮ ਭਾਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਉਨ ਜਨ ਚਰਨ ਪਰਾਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਭ ਜਾਣੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਭ ਜਾਣੇ, ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਆਪਹਿ ਮਾਨੇ। ਇਸ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਮਾਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਆਪਹਿ ਮਾਨੇ, ਆਪਹਿ ਆਪ। ਆਪ ਕਰਤ ਨਵੇਰਾ। ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਨਵੇੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਜਨਾਵਤ, ਕਿਸੇ ਬੁਝਾਵਤ ਨੇਰਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਮਝ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਬ ਏਕ ਅਨੇਕ ਸੁਆਮੀ, ਸਭ ਘਟ ਭੋਗਵੈ ਸੋਈ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਹੱਥ ਪੈ ਨੇੜੇ, ਸਹਿਜੇ ਹੋਏ ਸੋਈ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਆ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ। ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਜਨਾਵਤ, ਕਿਸੇ ਬੁਝਾਵਤ ਨਿੱਕੇ। ਹਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਸੱਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉੱਥੇ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਪ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲ ਤੇ ਰਹਿਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਾਪ ਸਿਆਣਪਾਂ ਦੇ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣੇ ਆਤਮ ਕੀ ਰਹਿਤ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ, ਅੰਦਰਲੀ ਰਹਿਣੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀ ਰਹਿਣੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਲੋਕੀ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਅੰਦਰਲੀ ਰਹਿਣੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ। ਸਾਡੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣੇ ਆਤਮ ਕੀ ਰਹਿਤ। ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਲੈ ਲੜ ਲਾਏ। ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੜ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਥਾਂ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸੇਵਕ ਜਿਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ। ਸੇਵਕ ਵੀ ਉਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਰੱਬ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਹਰਾਮਤ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ ਤਨ ਮਨ ਥੀਵਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕੀ ਤੋਈ, ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਤਿੱਖਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਝੁਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ
ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਝੁਕਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਝੁਕਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਮਾਸੂਮ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਮਾਂ ਦੌੜ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਸਿਆਣਪ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਥੋੜੇ ਹੈ, ਮਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। इश्क की भट्ठी में जिस्म ढाल कर कुंदन किया, ਲੈਣੇ ਸੇ ਅੰਗਦ ਅੰਗਦ ਸੇ ਅੱਲਾ ਕਰ ਦਿਆ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਸੇਵਕ ਜਿਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਿਮਕ ਨਿਮਕ ਜਪ ਨਾਨਕ ਹਰੀ। ਨਿਮਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ, ਉਹ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿਮਕ ਨਿਮਕ ਜਪ ਨਾਨਕ ਹਰੀ। ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਨਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਛੋੜ ਕੇ ਲਾਗੇ ਆਣ ਸੁਆਏ, ਨਾਨਕ ਕਹੂ ਨਾ ਸਿੱਝਈ। ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਦੇ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਪੱਤ ਜਾਏ, ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ, ਉਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਸੇਵਕ ਜਿਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਨਿਮਕ ਨਿਮਕ ਜਪ ਨਾਨਕ ਹਰੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।